નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો નવસારીથી પ્રસિદ્ધ થતી ન્યૂઝ ચેનલ N7 સમાચારોમાં હું તસ્લીમ શેખ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। દારૂના દૂષણ સામે આદિવાસી સમાજની યોજાયેલી પ્રચંડ રેલી। દારૂના અડ્ડા અને હપ્તાખોરી બંધ કરવા તંત્રને અપાયેલું અલ્ટિમેટ। जलालपुर कांग्रेसनी जन आक्रोश रेली। सरकार ने विविध मुद्दे घेरवाना थयेला प्रयासों। मार्ग सलामती सप्ताहनो थयेलो प्रारंभ। ट्राफिकना नियमोनी प्रसरावेली जनजागृति। वन्यजीव माहिती प्रदर्शन योजायु। विविध जीवोनी अपायेली माहिती। दारूना दूषणने दामवा माटे हजारों आदिवासी महिलाओं नवसारीना रस्ता उपर उतरी तंत्र सामे मोर्चो मांड्यो हतो। आदिवासीना हक्को माटे ऐतिहासिक विशाळ रेली स्वरूपे निकળી सरकारे दारूना अड्डाओ बंद करवानुं अल्टिमेट आप्युं हतुं। नवसारीना ग्रीड खातेथी आदिवासी समाजनी महिलाओनी प्रचंड रेली निकળી હતી। दारूना दूषण सामे आदिवासीओए पोतानो मिजाज तंत्रने बताव्यो हतो। आदिवासी समाजनी विराट रेलीमां 20,000 थी वधु महिलाओं अने पुरुषो जोड़ाया हता। नवसारी जिल्लाना गामे गामेथी आदिवासीओ सामाजिक दूषणोनी लड़त सामे नवसारीना रस्ता उपर उतरी आव्या हता। समग्र आदिवासी समाज दारूना व्यसनना अजगरी भरडामां सपड़ायो छे। रेलीमां आदिवासी महिलाओ माथे गांधी टोपी अने सफेद फाड़ियुं पहेरी उमटी पड्या हता। पोलीस तंत्र सामे आदिवासी लोकजुवाळ उमट्यो होय ते रीते समग्र रेली सफेद रंगे रंगाई हती। नवसारीना ग्रीड खाते शरू थयेली 3 किलोमीटर लांबी आदिवासीओनी रेली शहेरना मुख्य मार्गो परथी पसार थई त्यारे शहेरमां ट्राफिक जामना दृश्यो सर्जाया हता। परंपरागत वस्त्रो धारण करी आदिवासी युवानो अने महिलाओ तूर अने थाळीना वाजिंत्रोना ताले नृत्य कर्युं हतुं। रेलीमां आदिवासीओ दारूबंधी अने हप्ताखोरी सामे आक्रामक मूडमां जोवा मळ्या हता। महिलाओना हाथमां दारूबंधी अने हप्ताखोरीना बेनर अने प्लेकार्ड पण जोवा मळ्या हता। बंधारणनी अनुसूचीनुं पालन करवा माटेना प्लेकार्ड साथे महिलाओए आदिवासी जिल्लामां 30,000 थी वधु दारूना अड्डाओ धमधमी रह्या छेना सूत्रो पोकार्या हता। विराट आदिवासी रेली एसपी कचेरी पासे दारूना अड्डा बंध करो, पोलीस हप्ताखोरी बंध करोना नारा लाग्या हता। नवसारीमां अत्यार सुधीनी आदिवासीओनी सौथी मोटी रेली हती। आ रेली द्वारा आदिवासीओनुं संगठन मजबूत थई रह्युं होवानी चर्चाओ जोर पकड्युं हतुं। सरकार अने पोलीस तंत्र सामे रोष जोवा मळ्यो हतो। लोकसभानी चूंटणीना પડઘમ वागी रह्या छे त्यारे सरकार सामे आदिवासीओने आटली मोटी संख्यामां रस्ता उपर उतरी आवता शियाळानी ठंडीमां राजकीय माहोल पण गरमायो छे। आ रेलीमां समस्त आदिवासी समाजना प्रमुख डॉक्टर प्रदीप गरासिया, वांसदाना धारासभ्य अनंत पटेल, आदिवासी महिलाओ दीनाबेन, उर्वशीबेन, शीतलबेन पण जोड़ाया हता। आदिवासी महिलाओए लुंसीकुई स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरनी प्रतिमाने पुष्पवंदना करी हती। रेली लुंसीकुई खाते जनसभामां फेरवाई हती। त्यां आदिवासी महिलाओए आदिवासी समाजो व्यसनमांथी मुक्त करवानी अने दारूबंधीना कड़क पालन माटेनी मांगणी करी हती। આજે જે અમારી રેલીનું આયોજન કરેલું છે તે સ્વયંભૂ મહિલાઓએ કરેલું છે। એમાં કોઈ એવું નથી કે કોઈ દબાણથી આવે, પોતાની વેદનાને વ્યક્ત કરવા માટે આજે આખો સમાજ ભેગો થયો છે। અને આ સમાજ ઉપરાંત અમે બીજા સમાજોને પણ આહવાન કરેલું છે કે ભાઈ તમારા દીકરા દીકરીઓ કોઈ ઊંધા રસ્તે જઈ રહ્યા છે, દારૂના વ્યસનમાં સબળી રહ્યા છે, જુગારમાં સબળી રહ્યા છે, જેવા કે ગાંજો, ચરસ એ પણ ગ્રામ્ય સુધી પહોંચી ગયું છે। જેથી આપણું ભવિષ્યનું યુવાધન બચાવવા માટે પણ આપણે પ્રયત્ન કરવો પડશે। એટલે માટે અમે આ એક રેલીનું આયોજન કર્યું છે। સરકાર દ્વારા ગાંધીના ગુજરાતમાં જો દારૂબંધી હોય અને દારૂ છડેચોક વેચાતો હોય એ ખૂબ સરકાર માટે બી શરમજનક છે અને અમારા માટે બી શરમજનક છે। એમાં જો લોક ભાગીદારી ભળે તો એનું સુંદર પરિણામ આવી શકે। કાયદાઓમાં તો એવી બધી જોગવાઈ છે કે દારૂ પીતો વ્યક્તિ બી પકડાય તો એને 2 વર્ષની સજા થાય, 10 વર્ષની સજા થાય, પણ કોઈ કિસ્સાઓ એવા આવતા નથી કે આપણે એને પેપરના પાને બી જોઈ શકીએ। એટલે અમારું આ મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે અને કુટુંબને તંદુરસ્ત જીવન જીવી શકે એના માટેનું એક અભિયાન છે। आदिवासी महिलाओं दारूना दूषणने कारणे विधवा बनी छे।
પોલીસના હપ્તાખોરી સામે મહિલાઓએ રોષ ઠાલવ્યો હતો અને 30,000 જેટલા દારૂના અડ્ડાઓ ધમધમી રહ્યા હોવાના આક્ષેપો થયા હતા. આજે જે આદિવાસીઓની રેલી છે, આજે આદિવાસી બહેનોની, એ સમસ્ત ગુજરાતની રેલી છે બહેનોની, કે આજે આદિવાસી વિસ્તારમાં 30,000થી વધુ દારૂના અડ્ડા ચાલે છે. ગુજરાતમાં જે દારૂબંધીનો જે કાયદો છે એ સરકાર કેમ પોલીસ આંખ આડા કાન કરી રહી છે એ ખબર નથી. જો પોલીસ જો એમાં કહે તો અમે જનતા એમની સાથે બહેનો રેલી કાઢવા માટે તૈયાર છે, સાથ સહકાર આપવા માટે. આદિવાસી મહિલાઓની જે દયનીય પરિસ્થિતિ છે એ આ વ્યસની મુક્તિના લીધે દયનીય છે. કારણ કે આજે યુવાનો ટોટલી જે આજે ગામડે દારૂના અડ્ડા ચાલે છે, ચરસ ગાંજા ચાલુ થઈ ગયા છે, ચકલી પકલીનો જે વ્યસનમાં પડી ગયા છે એ પણ એક મોટું વ્યસન છે. એના માટે આજે આદિવાસી વિસ્તાર દયનીય અને ગરીબ છે. આજનો સમાજ જે દારૂમાં કે વ્યસન મુક્તિમાં ઉતરી ગયો છે એની એક સુધારવાની અને એક સારી દિશામાં જાય અમારા યુવાનો અને અમારા જે પરિવાર માટે આપત્તિ બને છે, વ્યસનમાંથી જે આટલા મોટા રોગો થાય છે એના માટે સામે લડવા માટે એક અમારી બહુ મોટું ઝુંબેશ ઉપાડ્યું છે અમે આદિવાસી બહેનોએ. એમાં અમે આગળ પાર પાડીશું અને બધા બહુ સારી રીતે અમને સપોર્ટ કરે છે. જે આજે પોલીસે કરવું છે, ગુજરાત પોલીસે કરવું જોઈએ, એ અમારા આદિવાસી સમાજના આગેવાનો થઈને નીકળીને કરે છે. એ આજે અમારે દુઃખથી કહેવું પડે છે કે આજે પોલીસની જિમ્મેદારી શું થાય છે, સરકારની જિમ્મેદારી શું છે કે આજે દારૂબંધી નહીં લાવવી જોઈએ. આજે બીજા દેશમાં દારૂબંધી છે તો શું આપણા ગુજરાતમાં દારૂબંધી નહીં થઈ શકે? સમસ્ત આદિવાસી સમાજના પ્રમુખ ડૉક્ટર પ્રદીપ ગરાસિયાએ સરકારની રૂઢિગ્રામ સભાની નીતિરીતિ સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો અને આ રેલીને કોંગ્રેસ પ્રેરિત હોવાના આક્ષેપને રદિયો આપ્યો હતો. આજે નવસારી ખાતે સમગ્ર આદિવાસી સમાજની વ્યસન મુક્તિ રેલી જે છે એનું સફળ આયોજન કરવા પાછળ મુખ્ય હેતુ એ હતો કે વ્યસનનો જે બધી છે એ દરેક સમાજની અંદર પ્રસરી રહી, ખાલી આદિવાસી સમાજમાં નથી, દરેક સમાજની અંદર પ્રસરી રહી છે. અને એટલું જ નહીં પણ દારૂ, ગાંજા અને જે નશાકારક દ્રવ્યો પણ ગામે ગામ વેચાઈ રહ્યા છે અને એનાથી ગરીબ પ્રજા અને વિદ્યાર્થીઓ અને મહિલાઓ અને ખાસ કરીને યુવા ધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે. તો એમાં જનજાગૃતિ લાવવા માટે અને તંત્રને સંવેદનશીલ કરવા માટેની આ રેલી છે. એટલું જ નહીં પણ દક્ષિણ ગુજરાતથી માંડીને સમગ્ર પટ્ટાની અંદર જે નવા પ્રોજેક્ટો આવીને વિસ્થાપન થઈ રહ્યું છે, બુલેટ ટ્રેન, ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ, તાપી રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ, DMIC પ્રોજેક્ટ, તો એનો પણ અમે વિરોધ કરીએ છીએ કે જ્યારે આ વિસ્તારની અંદર 5 કિલોમીટર વિસ્તાર છે એ વિસ્તારની અંદર કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ લાવવો હોય તો એની સંમતિ વગર પ્રોજેક્ટ લાવી શકાય નહીં. જેનું પૂરેપૂરું ઉલ્લંઘન કરીને સરકારે પ્રોજેક્ટનો અમલ કરી રહી છે તેનો પણ આજે વિરોધ કરીએ છીએ. હા, રૂઢિગત ગ્રામસભા જે છે બંધારણની 5મી અનુસૂચિની અંદર આપવામાં આવેલો અધિકાર છે અને અધિકાર અંતર્ગત આદિવાસીઓ પોતાની જે રૂઢિ પરંપરા એ પ્રમાણે ગ્રામસભા કરી રહ્યા છે. અને સુપ્રીમ કોર્ટના વેદાંતા જજમેન્ટ, રામકૃપાલ ભગત જજમેન્ટ અને સમતા જજમેન્ટનો પૂરેપૂરો ટેકો છે, બંધારણનો ટેકો છે એની અંદર. અને જે પૈસાની એ લોકો વાત કરે છે, પૈસા એ ખરેખર ગેરકાયદેસર રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવેલો છે. વાંસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલે પોલીસ તંત્રની દારૂના હપ્તાખોરી સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો. આજની મહિલાઓની રેલી જે હતી તે સશક્તિકરણ અને સાથે સાથે વ્યસન મુક્તિની રેલી હતી. મહિલાઓ, આદિવાસી મહિલાઓ ખાસ કરીને, કે જે આદિવાસી વિસ્તારના અંદર એવા ઘણા બધા અડ્ડાઓ દારૂના ચાલી રહ્યા છે. સ્કૂલની બહાર ઘણા બધા એવા ગુટખા માવાની દુકાનો છે જેના કારણે આદિવાસી યુવાનો એકદમ બેકારી અને ખરાબ રીતે ગરીબીના અને તેમજ અસ્વાસ્થ્યના ગર્તામાં ડૂબી જાય છે. અને કેટલીક બહેનો, યુવાન બહેનો યુવાનીના સમયમાં જ વિધવા બની રહી છે અને તેના અનુસંધાનમાં બહેનોએ આજે રેલી કાઢેલી હતી અને સમગ્ર નવસારી જિલ્લામાં જેટલાઓ દારૂના અડ્ડાઓ ચાલે છે એ અડ્ડાઓ બંધ કરવાના માટેની આહવાન કર્યું હતું. જલાલપોર તાલુકા કોંગ્રેસની જન આક્રોશ રેલી નીકળી હતી. રેલીમાં કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા અને સરકાર સામે આક્રોશ ઠાલવવામાં આવ્યો હતો. લોકસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે ત્યારે કોંગ્રેસ પણ સરકાર સામે વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને જનતા સમક્ષ આવી રહી છે. આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપની રાજનીતિ સાથે જલાલપોર તાલુકા કોંગ્રેસ અને વિજલપોર શહેર કોંગ્રેસના નેજા હેઠળ જન આક્રોશ રેલી યોજાઈ હતી. વિજલપોરના સરદાર ચોક ખાતેથી આ જન આક્રોશ રેલી વિજલપોરના શિવાજી ચોક વિઠ્ઠલ મંદિર થઈ જલાલપોર ખાતે પહોંચી હતી. રેલીમાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર થયા હતા. નોટબંધી, ખેડૂતોના પ્રશ્નો, બેરોજગારી જેવા પ્રશ્નો ચર્ચાયા હતા. નવસારી જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ સિદ્ધાર્થ પટેલ, જલાલપોર તાલુકા કોંગ્રેસના પ્રમુખ પિયુષ પટેલ, વિજલપોરના ધર્મેશ પટેલ આ જન આક્રોશ રેલીમાં જોડાયા હતા. જલાલપોર તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ તથા વિજલપોર શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા જન આક્રોશ રેલીનું આયોજન વિજલપોર સરદાર ચોકથી જલાલપોર સુધીના એરિયામાં કરવામાં આવ્યું છે.
આ જન આક્રોશ રેલીનો મુખ્ય હેતુ લોકોમાં એ વાત લઈને જવાનો છે કે મોદી સરકાર દ્વારા ગુજરાતના ખેડૂતોને થતો અન્યાય, અને એ અન્યાય ખેડૂતોને થતો અન્યાય એ બાબતનો છે કે ખેડૂતોના ખાતામાંથી વીમા પોલિસી દ્વારા જે પૈસા સીધા કાપી લેવામાં આવે છે અને તે રૂપિયા જ્યારે ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ જાય છે ત્યારે ખેડૂતોને પાક વીમાની રકમ મળતી નથી। આ વીમાની રકમ દ્વારા ખાનગી વીમા કંપનીઓને લાભ કરાવી તેમના વીમા કંપનીઓને બખ્ખમ-બખ્ખા કરાવવામાં આવી રહ્યા છે। લોકોએ 4.5 વર્ષ પહેલાં મોદી પર વિશ્વાસ મૂકીને ઢગલે બંધ મતો આપેલા અને સરકારને સત્તા પર લાવેલા, પરંતુ લોકોની જે અપેક્ષાઓ હતી સરેઆમ ભારતીય જનતા પાર્ટી નિષ્ફળ ગઈ છે અને એ લોકોના મનમાં ભયંકર આક્રોશ છે। સરકારી એજન્સીના આંકડા તમે જુઓ તો નોટબંધીને લઈને બેરોજગારી વધી ગઈ। તમે હમણાં જ છાપામાં જોયું હશે કે મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમાને, તેના ફોટાને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, હિન્દુ મહાસભાના લોકો, ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારાને માનવાવાળા લોકોએ ગોળીબાર કરે છે અને બીજી બાજુ અહીંયા દાંડીમાં આવીને મગરના આંસુથી કે ભાઈ મહાત્મા ગાંધીની જ વિચારધારા ચાલે। એટલે આ બધી જે બાબતો જે છે તેને લઈને લોકોને જાગૃત કરવા માટે, લોકોનો અવાજ ઉપર સુધી પહોંચાડવા માટે અમે આજે જન આક્રોશ રેલી કાઢી છે। 30મા માર્ગ સલામતી સપ્તાહની શરૂઆત નવસારીના કલેક્ટરના હસ્તે થઈ હતી। ટ્રાફિકના નિયમોની જનજાગૃતિ અર્થે આરટીઓ દ્વારા રેલી પણ યોજાઈ હતી। નવસારી જિલ્લામાં માર્ગ અકસ્માતોમાં ઘટાડો થાય તે હેતુથી પ્રતિવર્ષ માર્ગ સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। નવસારીના આરટીઓ કચેરી ખાતે 30મા માર્ગ સલામતી સપ્તાહનો પ્રારંભ જિલ્લાના કલેક્ટર ડોક્ટર એમડી મોડિયાના હસ્તે થયો હતો। નવસારી જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ અને આરટીઓના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ સપ્તાહ ઉજવાયો હતો। આ પ્રસંગે નવસારીના કલેક્ટર, જિલ્લાના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, આરટીઓ અધિકારીઓ અને ટ્રાફિક પોલીસ જવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। માર્ગ સલામતી સપ્તાહ પ્રસંગે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા જનજાગૃતિ અર્થે બાઇક રેલી પણ નીકળી હતી। આ રેલી આરટીઓ કચેરી ખાતેથી નીકળી નવસારી શહેરના માર્ગો ઉપર ફરી હતી। વાઇલ્ડલાઇફ વેલફેર ફાઉન્ડેશન નવસારી દ્વારા ત્રિદિવસીય વન્યજીવ માહિતી પ્રદર્શન યોજાયું હતું, જેનું ઉદ્ઘાટન નવસારીના ધારાસભ્ય પિયુષભાઈ દેસાઈના હસ્તે થયું હતું। નવસારીના લુન્સીકુઈ મેદાન ખાતે વાઇલ્ડલાઇફ વેલફેર ફાઉન્ડેશન આયોજિત વન્યજીવ માહિતી પ્રદર્શન યોજાયું હતું। આ પ્રદર્શનને નવસારીના ધારાસભ્ય પિયુષભાઈ દેસાઈ અને પાલિકાના પ્રમુખ કાંતિલાલ પટેલના હસ્તે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું। વન્યજીવ માહિતી પ્રદર્શનના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ધારાસભ્ય પિયુષભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે વન્યજીવને બચાવી જિંદગી બક્ષતા સ્વયંસેવકો અભિનંદનને પાત્ર છે। આ કાર્યમાં સરકાર પણ પૂરક બનશે અને વન્યજીવના સંરક્ષણ માટે કાર્ય કરશે। આ પ્રસંગે વન્યજીવોને ઉગારવા માટે સૌથી વધુ કોલ મેળવનારા સ્વયંસેવકોને ઉપસ્થિત ધારાસભ્ય અને પાલિકાના પ્રમુખના હસ્તે સન્માનિત કરાયા હતા। આજે એક લોકપ્રતિનિધિ તરીકે આ વિસ્તારના કાર્યકર તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યો છું। એનું હું મારા જીવનનું પરમ સૌભાગ્ય એટલા માટે માનું છું કે વન્યજીવોને કંઈ પણ તકલીફ લોકોને થાય અને 1200 જેટલા કોલો થાય, એમાં કેટલાઓની જિંદગી આમાં જ્યારે બચાવી શક્યા છે આ વાઇલ્ડ લાઇફ વેલફેર એસોસિએશનના મેમ્બર્સો, અને કામના સંજોગો હોય, ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોય છતાં એ લોકો એ સ્થળે પહોંચીને એ જિંદગી બચાવવાનું જે કામ કરે છે એ ખૂબ સંવેદના હોય જીવનમાં તો જ આ કામ થઈ શકે છે। નવસારી વાઇલ્ડ લાઇફ વેલફેર ફાઉન્ડેશન છેલ્લા 3 વર્ષથી કાર્યરત છે અને જીવદયાના મુખ્ય હેતુ અમારો જીવદયાના કાર્યનો જ છે અને છેલ્લા 3 વર્ષની અંદર અમારી દિવસે દિવસે પ્રગતિ જોઈ અને વધુમાં વધુ જીવો અમે બચાવી શકીએ એ કોશિશમાં રહ્યા છીએ। અને જેવી રીતે કે દરેક પ્રકારના સાપ છે, જીવો છે અને દીપડાઓ છે, એના જે કોલ આવે એમાં
અગ્રેસર રહી અને આ વર્ષે કમસે કમ 1500 જેટલા જીવો અમે બચાવી શક્યા છીએ. વન્ય પક્ષીઓ, વન્ય પ્રાણીઓ, સરીસૃપો તથા દીપડા જેવા અનેક પ્રકારના જીવો છેલ્લા 3 વર્ષમાં અમે બચાવ્યા છે. છેલ્લા ગત વર્ષમાં અમે 1500 જેટલા જુદી જુદી જાતના વન્યજીવોને અમારા વોલેન્ટિયરો દ્વારા બચાવવામાં આવ્યા છે. સુપા ગામે જે પ્રોબ્લેમ થયેલો વાંદરાનો એ અમારી સંસ્થાના વોલેન્ટિયરો દ્વારા જ સક્સેસ 28મા દિવસ અમે લોકો એને ટ્રેપ કર્યો. જે ખુલ્લા વિસ્તારમાં તો તે ઝડપથી એ આવતો નહીં હતો, જરૂરી સાધનો ના હોય, પણ છતાં પણ અમે પ્રયાસો કરીને જુદી પદ્ધતિઓ વાપરીને પછી અમે લોકો એને પકડ્યો હતો. નવસારી નગરપાલિકા દ્વારા શહેરી વિસ્તારના ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત મહિલા લાભાર્થીઓને ગેસ કનેક્શન અને કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. નવસારી શહેરી વિસ્તારમાં રહેતી મહિલાઓને ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત ગેસ કનેક્શન અને ગેસ કીટનું વિતરણ થયું હતું. નવસારી નગરપાલિકામાં સભાખંડમાં તમામ લાભાર્થી મહિલાઓને પ્રધાનમંત્રીની મહત્વાકાંક્ષી યોજના ઉજ્જવલા અંતર્ગત ઘરે ઘરે ગેસ કનેક્શન અપાયા છે. નવસારી શહેરને સ્મોકલેસ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે વધુને વધુ મહિલાઓને ગેસ કનેક્શનનો લાભ મળે એવા પ્રયત્નો તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. નવસારી નગરપાલિકાના પ્રમુખ કાંતિલાલ પટેલ, પાલિકાના ચીફ ઓફિસર, નગરસેવકો અને અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં મહિલાઓને ગેસ કીટનું વિતરણ થયું હતું. શહેરી સમૃદ્ધિ ઉત્સવ યોજના ચાલુ થઈ એટલે અમને ઘણો લાભ મળ્યો ને 100 રૂપિયામાં અમારા મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ ને લોકોને ચૂલા સળગાવતા આવતા એટલે અમને આ ગેસ મળ્યો એટલે ઘણો ઘણો આભાર માનું છું. રાજ્ય સરકાર દ્વારા શહેરી સમૃદ્ધિ યોજના અંતર્ગત એક પખવાડિયાનો 1 ફેબ્રુઆરીથી શરૂઆત થઈ છે, જે 15 ફેબ્રુઆરી સુધી રાજ્ય સરકારની તેમજ કેન્દ્ર સરકારની જુદી જુદી યોજનાઓ જે ગરીબો લક્ષી છે એ યોજનાઓનો લાભ મોટા પાયામાં લોકોને મળી રહે અને લોકો આ યોજનાઓથી અવગત થાય એ માટે થઈ અને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. અને તમામ શહેરોની અંદર આ કાર્યક્રમો થશે અને જે જરૂરિયાતમંદ લોકો છે અને જે યોજનાઓના લાભોથી વંચિત છે એમને આ યોજનાના લાભો પહોંચાડવા માટે પ્રયત્નશીલ બનવામાં આવશે. આજે શહેર સમૃદ્ધિ ઉત્સવના નિમિત્તે અમને ગેસ કનેક્શન વિતરણ માટે કહેવામાં આવ્યું, ત્યારે અમે અમારા લાભાર્થી જે 10 હતા એને આજે ગેસ કનેક્શન વિતરણ કર્યા. અને એક વસ્તુ ખુશીની વાત એ છે કે અમે એટલું જોયું આ 2 વર્ષમાં કે પહેલાં અમારે જે મહેનત બહુ કરવી પડી, એમાં તો અમને લાગતું કે આ બધા કનેક્શન તો આપ્યા ફ્રીમાં પણ બાટલા વાપરવાના કોઈ નથી. પણ આજે એવું જોવા મળે કે બધા જ બાટલા વાપરે છે, એમાંથી મોસ્ટલી બધા વાપરે. ભલે સરેરાશ વપરાશ થોડો ઓછો હોય બીજા કરતાં, પણ બધા વાપરે છે એટલે સક્સેસ થઈ કહેવાય. શ્રી નવસારી મોડ ગાંધી યુવક મહિલા મંડળ દ્વારા વિદ્યાભ્યાસ પ્રોત્સાહન પુરસ્કાર પ્રદાન સમારંભ યોજાયો હતો, જેમાં સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરાયા હતા. શ્રી નવસારી મોડ ગાંધી યુવક મહિલા મંડળ દ્વારા 88મો વિદ્યાભ્યાસ પ્રોત્સાહન પુરસ્કાર પ્રદાન સમારંભ યુએસએના દિનેશચંદ્ર ગાંધી અને ઇન્દિરાબેન ગાંધીના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયો હતો. મોડ ગાંધી સમાજના વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ કામગીરી તેમજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ અને સમાજના શ્રેષ્ઠીઓને અભિવાદિત કરાયા હતા. 2018-19 વર્ષનો શાંતાબેન એવોર્ડ ચંદ્રકાંત મુનસાળિયાને, સમાજ રત્ન ગોલ્ડ મેડલ એવોર્ડ દીપક ગાંધી તેમજ વિશિષ્ટ સન્માન ગોલ્ડ મેડલ એવોર્ડ ધનસુખભાઈ ગાંધીને પ્રાપ્ત થયો હતો. સમાજમાં તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને ઉપસ્થિત મહેમાનોના હસ્તે અભિવાદન થયું હતું. આજનો નવસારી મોડ ગાંધી યુવક મંડળ તથા મહિલા મંડળ દ્વારા આયોજિત વિદ્યાભ્યાસ પ્રોત્સાહન સમારોહ રાખવામાં આવેલો છે. અગાઉના વર્ષોથી આ પરંપરાગત અમારો સમારોહ ચાલુ આવે છે. આ સમારોહમાં અમારા સમાજના જે છોકરાઓ વિદ્યાર્થીનો સારા પર્સન્ટેજથી પાસ થઈ અને જે આવે છે તેને અમો
આ પ્રસંગે ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવે છે, એઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે। તદુપરાંત આ સંસ્થાનો એવોર્ડ સમારોહ પણ સાથે સન્માનમાં રાખેલો છે। એ સમાજના દાતાઓ દ્વારા જે કંઈ પણ સંસ્થાને મદદરૂપ થયા હોય અને સેવાભાવી કાર્ય કર્યા હોય એવોને સન્માનનો પણ આ એક સમારોહ છે। શ્રી નવસારી મોટ ગાંધી યુવક મંડળ તથા મહિલા મંડળ આયોજિત ઇનામ વિતરણના અવસર આપણા આંગણે આવ્યો છે, તો એમાં વિશિષ્ટ એવોર્ડનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। જે બાળકો પહેલે ધોરણથી ભણતા આવ્યા એમને ઇનામ આપવામાં આવે છે અને આ વખતે એવોર્ડમાં પણ દીપકભાઈ રમણભાઈ ગાંધીને ગોલ્ડ મેડલ એવોર્ડ મળ્યો છે, ચંદ્રકાંતભાઈ દાદાભાઈ મુનસાડી અને શાંતાબેન એવોર્ડ મળ્યો છે અને આ રીતે વિશિષ્ટ એવોર્ડ પણ નવો આ વખતે ચાલુ કર્યો છે। શ્રી ધનસુખભાઈ નાનુભાઈ ગાંધીને એનાયત કરવામાં આવે છે। આ જ રીતે દર વર્ષે કાર્યક્રમો થયા આવે છે। આજે દરેક બાળકોને અમે ઇનામ વિતરણ કરવાના છે। લગભગ 110 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને એક ધોરણથી લઈને કોલેજ કક્ષા સુધીના અમે ઇનામ વિતરણ કરવાના છે। નવસારી મોટ ગાંધી યુવક મંડળ તથા મહિલા મંડળ દ્વારા આયોજિત અમો દર વર્ષે સમાજ રત્ન એવોર્ડથી, સમાજ પેરિટી એવોર્ડથી તથા વિવિધ એવોર્ડથી અમો નવા વ્યક્તિઓને નવાજવામાં આવે છે, જેના સમાજની અંદર વિશેષ કંઈ કામગીરી શરૂ કરી છે એ આ વર્ષથી અમો નવો એવોર્ડ શરૂ કર્યો છે। સમાજના હવે આવનારી પેઢીના સદસ્યોને હું એક જ સંદેશો પહોંચાડવા માગું છું કે સંસ્થા મહાન છે, માણસ મહાન નથી। સંસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પણ ફરજ બજાવજો, મનભેદ રાખજો, મતભેદ રાખશો નહીં। નવસારીની વીએસજી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં વાર્ષિકોત્સવ અને રંગારંગ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। શાળાના ભૂલકાઓએ તેમની કલાકૃતિઓને ઉજાગર કરી હતી। નવસારીના ધારાગીરી ગામ ખાતે આવેલ જાણીતી અંગ્રેજી માધ્યમની સીબીએસઈ શાળામાં વાર્ષિકોત્સવ ખૂબ જ હર્ષોલ્લાસથી મનાવવામાં આવ્યો હતો। શાળાના વાર્ષિકોત્સવમાં જુનિયર કેજીથી લઈ માધ્યમિક શાળાના બાળકોએ વિવિધ નૃત્યો અને કલાકૃતિઓ રજૂ કરી હતી। શાળાના બાળકોએ તેમનામાં રહેલી કલાને રંગબેરંગી ઝળહળતી લાઇટોથી સજ્જ સ્ટેજ પર રાધાકૃષ્ણની લીલાઓ ઉત્કૃષ્ટતાથી દર્શાવી હતી। આ ઉપરાંત વેસ્ટર્ન ડાન્સ તેમજ ફિલ્મ સિંઘમ દબંગની પોલીસગીરી રજૂ કરી ઉપસ્થિત સૌ મહેમાનોને આકર્ષિત કર્યા હતા। વાર્ષિકોત્સવમાં શાળાના ચેરપર્સન તેજસ પાંડવ, ટ્રસ્ટીઓ, શાળાના આચાર્ય, શિક્ષકગણ તેમજ વાલીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? मुझे बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि श्री राधाकृष्ण एजुकेशन ट्रस्ट संचालित वीएसजी इंटरनेशनल स्कूल जो धारागिरी स्थित नवसारी में स्थित है, लोकेटेड है, वो अपना एनुअल डे वार्षिकोत्सव तारीख 2/2/2019 को शनिवार के दिन आयोजित कर रही है। जिसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है और जो भी आमंत्रित मेहमान है, जो भी पेरेंट्स हैं, अपने फैमिली के साथ आए हैं, वो सभी प्रोग्राम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम कोई भी स्कूल का एनुअल फंक्शन जो होता है उसमें बच्चों की प्रतिभाएं बाहर निखर के आती है। हमने भी एक प्रयास किया है कि हमारे नर्सरी से लेके नर्सरी, जूनियर, सीनियर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ये सभी बच्चे अलग अलग प्रतिभा में जो माहिर है उनको हम प्लेटफॉर्म देने का आज प्रयास किया है।
मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हाँ, ये प्रोग्राम को तैयार करने के पीछे हमारा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो स्पेशल कोरियोग्राफर जो हमने हायर किए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये प्रोग्राम के पीछे जो एक लक्ष्य है, हमारा मैनेजमेंट, उनके सपोर्ट के बगैर अगर ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाता तो मैं उनका भी आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। નવસારી જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલી રહેલી ધર્માંતરણની પ્રવૃત્તિ સામે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા રેલી યોજી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું। જિલ્લામાં ચાલી રહેલી ધર્માંતરણની પ્રવૃત્તિ સામે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ પણ મેદાને આવ્યું છે। ગણદેવા ગામમાં તેમજ સમગ્ર જિલ્લામાં છેલ્લા 3-4 વર્ષથી ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ દ્વારા આદિવાસી સમાજમાં લોભ, લાલચ અને પ્રલોભનો આપી તેમને ગેરકાયદેસર રીતે ધર્માંતરણ કરાવવામાં આવે છે। નવસારીના વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળના કાર્યકરોએ આ પ્રવૃત્તિ સામે આદિવાસીઓની રેલી યોજી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકરોએ ખ્રિસ્તી મિશનરીઓની આ ગેરબંધારણીય પ્રવૃત્તિને વખોડી કાઢી તેની તપાસની માંગ કરી છે। હમણાં નવસારી જિલ્લાના ગણદેવા તાલુકાના હરિપુરા ફળિયામાં એક બાબત ધ્યાન પર આવી કે ત્યાં ખ્રિસ્તી લોકો દ્વારા હળપતિ સમાજના ગરીબ અને ભોળા લોકોનું ધર્મ પરિવર્તન કરવામાં આવી રહ્યું છે। આ પ્રક્રિયા છેલ્લા કેટલા ટાઈમથી ચાલી રહી છે અને વિષય એવો ધ્યાન પર આવ્યો છે કે આશરે 1000 જેટલા લોકોએ ધર્મ પરિવર્તન કર્યું છે છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં અને એ લોકોની હવે આ પ્રક્રિયા ઓર તાકાતથી વધી રહી છે। આ લોકો ગરીબ ભોળી પ્રજાને એ રીતનું ફોસલાવે છે અને પ્રલોભન આપે છે અને એ લોકોને જ્યાં ગરીબી છે ને તે ઘરમાં જ્યાં બીમારી છે તો આ લોકો એવા ગેરમાર્ગે દોરે છે કે ભાઈ તમારા ભગવાન આમાં કશું જ નહીં કરી શકશે, તમે અમારા ઈશા મસીહ, અમારા ઈશ્વરનું આ પાણી પીશો ને આ બધું કરશો તો તમને આ બધો રોગ સારો થઈ જશે। આ રીતે કરીને આ ગરીબ પ્રજાને ભોળવે છે, ગેરમાર્ગે દોરે છે। એ અનુસંધાનમાં આજે નવસારી જિલ્લા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીને સંબોધીને એક આવેદનપત્ર આપવાનું નક્કી કર્યું છે। આવેદનપત્ર જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને આપવાનું છે। એમાં ગણદેવા ગામથી હળપતિ સમાજ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યો છે અને સમગ્ર આ જો ખાલી નવસારી તાલુકાના ગણદેવા ગામમાંથી આ વિષય બહાર આવ્યો છે 1000ની સંખ્યા, તો નવસારી જિલ્લામાં કેટલી હશે અને ગુજરાત રાજ્યમાં કન્વર્ઝનનું પ્રમાણ કેટલું મોટું હશે, ઘણો જ ચિંતાનો વિષય છે। નવસારીના અપસુકન્યા ડેપોમાં ફરી મોટી દુર્ઘટનાનું પુનરાવર્તન થતાં રહી ગયું હતું। ખોટ ખાઈ ગયેલી બસને ધક્કો માર્યો અને બસ ચાલુ થતાં ડેપોના કમ્પાઉન્ડની દિવાલમાં અથડાઈ હતી। નવસારીનું આ અપશુકન્યા ડેપોમાં બસ ચાલકની ભૂલને કારણે 3 જિંદગીનો ભોગ લીધો હતો। આ ઘટનાને હજી માંડ 1 મહિનો જ થયો છે, ત્યાં તો ફરીથી એક મોટી દુર્ઘટનાનું પુનરાવર્તન થતાં રહી ગયું હતું। નવસારી ડેપોમાં શુક્રવારની મોડી સાંજે નવસારીથી ચાપલધારા જતી બસ સ્ટેન્ડ પર મુકાય તે પહેલાં જ ખોટખાઈ બંધ થઈ ગઈ હતી। બસને મુસાફરોએ ધક્કો મારી બસ ચાલુ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને બસ ચાલુ થતાં જ ડ્રાઈવર કંઈક સમજે તે પહેલાં જ ડેપોની કમ્પાઉન્ડ દિવાલમાં બસ અથડાઈ હતી। બસ દિવાલમાં અથડાતા દિવાલ તૂટીને બહાર તરફ ફેંકાઈ હતી, જેને લીધે 2 રિક્ષા અને બાઇકનો ખુરદો બોલી ગયો હતો। આ ઘટનાથી કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી। અગાઉ એસટી ડેપો પર એક ગોઝારી ઘટના બનેલી હતી, ત્યાર પછીના થોડા દિવસોમાં એક ઘટના બની। અમે પણ વ્યક્તિગત સ્ટેન્ડના રિક્ષા ચાલકો તરીકે મેનેજરોને પણ રજૂઆત કરી હતી કે ભાઈ આ દિવાલ થોડી ભયજનક છે ને અમારું એવું કહેવું હતું કે હંગામી ધોરણે આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તેમાં થોડી ઉણપ છે। ઉણપમાં તો એ વસ્તુ કે એસટી ડેપોવાળા તરફથી વોચમેનોની સગવડ કરીને બસ જે સ્ટેન્ડ પર મૂકવા માટે રિવર્સ આમ તેમ જાય છે તેના માટે વ્યવસ્થા કરવા ખાસ અરજ। બીજી વસ્તુ કે અંદર જે પ્રાઇવેટ વાહનો આવે તેના કારણે ડ્રાઈવરોને પણ અગવડો પડે છે, એ પણ થોડુંક ધ્યાન આપવા જોઈએ। એટલે ખાસ પ્રાઇવેટ વાહનો આવવાના કારણે પણ આ ઘટના બને છે। એસટી નિગમ તરફથી એના પર ધ્યાન આપીને કંઈ રસ્તો કરે, કાકા એવા બેરિકેડ લગાવે હેવી કે જેથી કરીને બસ બહાર ન નીકળી જાય, કેમ કે બહારનો રસ્તો આવવા જવાનો પબ્લિકોનો છે ને પબ્લિકને કોઈ જાનહાનિ મોટી ન થાય એના માટે અમે ખાસ રજૂઆત કરીએ છીએ। સુબોધ સાગર મહારાજના ગુરુ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે ગુરુ મંદિરના ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય મનોહર કીર્તિ મહારાજની નવસારીમાં પધરામણી થઈ હતી। ગુરુ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવશે। નવસારીના જૈન સંઘ અને મહાવીર નગર ખાતે ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય શ્રી સુબોધ સાગર મહારાજના ગુરુ મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે મહાવીર નગરમાં આચાર્ય મનોહર કીર્તિ મહારાજની હર્ષભેર પધરામણી થઈ હતી।
જૈન સંઘ અને મહાવીરનગરમાં સાધુ ભગવંતોની આનંદ અને હર્ષભેર પધરામણીથી જૈન સમાજમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. આચાર્ય ઉદયકીર્તિ મહારાજ, આચાર્ય પ્રસન્નકીર્તિ મહારાજ જૈન સંઘમાં આવેલ વાસુપૂજ્ય જૈન સંઘ ખાતે ગુરુ મંદિરનું નિર્માણ થયું છે. આચાર્ય સુબોધસાગર મહારાજના શિષ્ટ 91 વર્ષની વયે પધાર્યા છે અને ગુરુ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરશે. વર્તમાનમાં જૈન શાસનમાં 10,000 સાધુ સાધ્વી ભગવંતો છે. એમના મુખ્ય વડાસ્થાને તપાગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત મનોહર કીર્તિસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા છે, જેમના ગુરુ જૈન શાસન પ્રેમી, જીવદયા પ્રેમી ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત સુબોધસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા, જેમનો આ નવસારી સંઘ ઉપર અને મહાવીરનગર સોસાયટી ઉપર ખૂબ 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 ઉપકાર હતો, જેમના પગલે આ જગ્યા જ્યાં વાસુપૂજ્ય સ્વામી પરમાત્મા બિરાજમાન થયા છે, પ્રતિષ્ઠા કરનાર ગચ્છાધિપતિ સુબોધસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા અને મહાવીરનગર જૈન સંઘ ગુરુદેવના ઉપકારની પુણ્ય સ્મૃતિ નિમિત્તે ગુરુ મંદિરનું નિર્માણ કર્યું છે અને ગુરુમૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે એમના જ શિષ્ય 91 વર્ષની ઉંમર અહીંયા પધારેલા છે. તારીખ 7 સવારના 9:30ની આસપાસ ગુરુમૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થવાની છે. સમાચારો સમાપ્ત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. દારૂના દૂષણ સામે આદિવાસી સમાજની યોજાયેલી પ્રચંડ રેલી. દારૂના અડ્ડા અને હપ્તાખોરી બંધ કરવા તંત્રને અપાયેલું અલ્ટિમેટ. જલાલપોર કોંગ્રેસની જન આક્રોશ રેલી. સરકારને વિવિધ મુદ્દે ઘેરવાના થયેલા પ્રયાસો. માર્ગ સલામતી સપ્તાહનો થયેલો પ્રારંભ. ટ્રાફિકના નિયમોની પ્રસરાવેલી જનજાગૃતિ. વન્યજીવ માહિતી પ્રદર્શન યોજાયું. વિવિધ જીવોની અપાયેલી માહિતી. તો આ હતા આજના સમાચારો. બન્યા રહો અમારી સાથે અને જોતા રહો નવસારીથી પ્રસિદ્ધ થતી ન્યૂઝ ચેનલ N7. નમસ્કાર.